வணக்கம். இன்று 2024 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 7ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை த ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ அருபிந்தோங்கிற புத்தகத்தில் நம்ம இவங்க ஸ்ரத்தாவா நம்ம பண்ணதுடைய தொடர்ச்சி படிச்சுட்டு இருக்கோம். இடையில நிறைய இடைவெளி வந்துச்சு. ஆனா நம்ம யூடியூப்ல பார்க்கும்போது ஆகும் கொஞ்சம் செய்ததும் திருப்பி செய்ய வேண்டி வருது. ஏன்னா ஏதோ காப்பிரைட் காரணமா அந்த வீடியோ டெலீட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 1A இதுல கொஞ்சம் முன்வரி போங்க பிரியாமா, முந்தின வரி அப்படியே அதுக்கு ஈச் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம 7 ஸ்டேஜும் பிரியாமா நீங்களே ஒரு தடவை படிச்சிருங்க. ரெக்கார்டிங் பர்பஸ்க்காக. அது இருக்கும்போதே படிக்க சிரமமா? படிச்சிடலாம்ல? படிச்சிடலாம் சார். படிங்க. The subsequent steps of the experience Sri Aurobindo has outlined in another letter. There was an entire silence of thought and feeling, and all the ordinary movements of consciousness, except perception and recognition of things around, without any accompanying concept or other reaction. Secondly, the sense of ego disappeared, and the movements of the ordinary life, as well as speech and action, were carried on by some habitual activity of Prakriti alone, which was not felt as the belonging to oneself. Thirdly, but the perception which remained saw all things as utterly unreal. This sense of unreality was overwhelming and universal. Fourthly, only some undefinable reality was perceived as true, which was beyond space and time and unconnected with any cosmic activity, but yet was met wherever one turned. Fifthly, this condition remained unimpaired for several months, and even when the sense of unreality disappeared and there was a return to participation in the world consciousness, the inner peace and freedom which resulted from this realization remained permanently behind all surface movements, and the essence of the realization itself was not lost. Sixthly, at the same time, an experience intervened. Something else than himself took up his dynamic activity and spoke and acted through him, but without any personal thought or initiative. Seventhly, what this was remained unknown until Sri Aurobindo came to realize the dynamic side of the Brahman, the Ishvara, and felt himself moved by that in all his sadhana and action. 4/11/1946, SABCL. Each of these stages too can be found described in the following section of Canto 6 of 6th Canto and the first section of 7th Canto of Book 7. Thank you, sir. Thank you. அப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இது என்டையர் சைலன்ஸ்
அந்த இது இருக்கணும், பேஜ் இருந்தாலும் இதை படிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. அதுல போக வேணும். An entire silence of the thought and all ordinary movements of consciousness. அப்ப எண்ணமற்ற entire silence of the thought and all ordinary movements of consciousness. இந்த கான்சியஸ்னஸ் சாதாரண மூவ்மெண்ட் அதெல்லாம் அமைதியா இருக்கும். அதுக்கு வந்து பேஜ் வந்து 545ல எடுத்து வச்சுக்கோ நீங்க காலேஜ்ல 461 லைன்ல இருந்து 486. 3 டாட்ஸ் போட்டாங்கன்னா இடையில இருக்கு 2-3 லைன்ல விட்டுருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ இன் தட் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ் வேர் அண்ட் ஃபார்மிடபிள் அப்படின்னு இருக்கு. அதுக்கு முந்தின வரிகள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சுட்டோம். அதை நம்ம அந்த ஒரு துறைமுகத்தை காட்டினார் அவரு. as smoothly sailing எல்லாம் வந்துச்சு. as smoothly glides a ship nearing its port, ignorant of embargo and blockade, confident of entrance and the visa seal. மைண்டோட தாட்ஸ் எல்லாம் அப்படி வருதான். 1000 மாசல் இதயம் அதில் 1000 எண்ணங்கள் உதயம் சொல்லிட்டு இது வெளியில இருந்து உதயமாகாம அப்படி வெளியில இருந்து வர்றாங்க. இதெல்லாம் மைண்டுக்கு வரும்போது விசாக்கா இதாகும், கண்டிப்பா என்ட்ரன்ஸ் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில வருது. இப்ப நம்ம தடுத்துட்டு இருக்கோம், இந்த ஆன்மீக நிலையில அந்த எண்ணங்கள் வராம தடுத்துட்டு இருக்கோம். It came to the silent city of the brain, towards the unaccustomed and expectant came. கீன்னு படிச்சோம், அதுக்கு முந்தின வரி. But met barring will, a blow of force and sank, vanishing into immensity. After a long vacant pause, another appeared, and others one by one suddenly emerged. Minds unexpected visitors from the unseen, like far-off sails upon the lonely sea. But இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கப்பல் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கு, திருப்பி அவங்க கப்பல்கள் வருகின்றன. பட் சூன் இதுதான் நீங்க கவனிக்க வேண்டிய வரிகள். that commerce failed. அந்த காமர்ஸ்ங்கிறது அந்த துறைமுகத்துல எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் மாதிரி அந்த இது வந்து நின்று தோற்று போயிட்டு none reached mind's coast. எதுவும் மனம் என்ற கடற்கரையில் ஒன்றும் வந்து சேரவில்லை. இந்த வரிகள் அப்படியே கவனிங்க. then all grew still, nothing moved anymore. எல்லாம் அலை கூட இல்லாத எல்லாம் நிலைத்து விட்டன. எந்த ஒரு சஞ்சலமும் அசைவும் இல்லை. இம்மொபைல் எந்த அசைவற்ற நிலை. செல்ஃப் ரேப் தன்னையே கொண்ட ஒன்று, அடங்கிய ஒன்று. டைம்லெஸ் காலம் கடந்த ஒன்று. சாலிட்டரி தனிமையில் இருக்கிறது. சாலிட்டரி சைலன்ட் ஸ்பிரிட் பர்வேடட் சைலன்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ அந்த மௌன வெளியில், அமைதி வெளியில் ஒரு அமைதியான ஆன்மா பரவிட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கும். இப்ப நம்ம இங்க இப்ப நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலை இந்த மாதம் 19ஆம் தேதி 12 நாட்கள் இருக்கின்றன. 19ஆம் தேதி தேர்தல். நம்ம வந்து 17 மாலையிலேயே வந்துட்டு பரப்புரை எல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க. பிரச்சாரம்ங்கிறது பரப்புரைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு அமைதி வரும். அந்த மாதிரி ஒரு அமைதி ஒரே சத்தமா இருக்கும். அதோட இரவு 10ல இருந்து காலையில எல்லாம் இப்போ பண்ணக்கூடாது, இல்லை விடிய எல்லாம் பண்ணதெல்லாம் உண்டு. ஸோ a silent spirit pervaded the thing. இப்போ இதுல வந்து நான் ஒரு இது படிக்கிறேன். few of the have seen have then they stop coming. Soon that commerce failed, none of them reaches. But what we have been reading in this section is based on Sri Aurobindo's own experience. It corresponds to what he referred to as his first major spiritual experience. Sometimes he called it my nirvana experience, and sometimes the experience of the silent Brahman. Brahman is the supreme reality which expresses itself in both silent and dynamic form. The experience of the silent Brahman came to him in January 1908, when he was right in the midst of his most dynamic politically active period. Traveling around the country and giving political speeches, he had just been attending a very significant session of the Indian National Congress in Surat. He took few days off to return to the city of Baroda, the city where he had lived for 13 years. He went there with a special purpose, to meet a yogi he had heard about from his younger brother Barin. He wanted to meet the yogi because he had become
aware of several years before that there is a power in the traditional Indian yoga. He had been brought up in England. He was an atheist. He was a materialist and he was determined to bring about the freedom of his country. ஸோ அந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் தேவை என்பதற்கு யோக சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உணர்வு இருந்துச்சு. When he had an experience which revealed to him that there is a great power in the yoga tradition of India, he said, I need that power for the independence movement, for the nationalist movement. இந்த தேசிய இயக்கத்துக்கு, சுதந்திர இயக்கத்துக்கு, முயற்சிக்கு இந்த யோக சக்தி தேவை என்று நினைக்கிறார். So he started practicing pranayama, which he learned from a friend of his. He later said that he experienced some interesting results, but after 4 years he had not achieved the results he was hoping for. 4 வருஷத்துக்கு அவன் நினைச்ச மாதிரி வரலையா. His brother Baron told him about Maharashtrian yogi called Vishnu Bhaskar Lele, and it was arranged that Sri Aurobindo should meet him after the Surat Congress. When they met, Sri Aurobindo told Lele, I do not want liberation and moksha and silence and all that. What I want to is divine power for the work. இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மோட்சம் பிறவா நிலை வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு வந்து வேலைக்கு இறைவனோட சக்தி வேணும், நான் செய்யற வேலைக்கு இறைவனோட சக்தி வேணும் அப்படின்னு. And interestingly enough, Leela replied, it should be easy for you as you are a poet. நீங்க ஒரு கவிஞரா இருக்கனால அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். I don't know what Leela meant, but that is what he said. They were given a room in a friend's house where they would not be disturbed. They spent 3 days there. Sri Aurobindo recounts that Leela told him, when you sit in meditation, see the thoughts coming, and before they enter your mind, stop them. So நீ வந்து அப்படி இருந்து எண்ணங்கள் வருவதை அவங்க நுழைவதற்குள் நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் Sri Aurobindo says that this was a completely new idea to him, but he did not question it. He just did as he was told. He later said that within 1 day he had the principle, and within 3 days he experienced the complete silencing. The silent spirit pervaded silent space. இப்போ சாவித்ரி லைன்ல நம்ம படிச்ச வரிகள் அப்படியே வருது. அப்புறம் this seems to imply that in his earlier practice of meditation, Sri Aurobindo had already gone through the process of observing the many births of thought. எண்ணத்தின் பிறப்புகளை பல எண்ணங்களின் பிறப்புகளை பார்த்திருக்கிறார். And how thoughts are made and had achieved a high degree of thought control, so that when Leela told him, see the thoughts approaching the mind and stop them before they enter, he was able to do it. The result was the experience of silent Brahman, which will be described further in the next section. The second section is முடியுது அந்த இதுல. இப்போ third section வருது. அது lines அங்க சில புக்ல குறிச்சிருக்காங்க சாவித்திரியில 461 to 645 வரைக்கும் போட்டுது. பட் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கறது 461 to 86. In the previous section, we saw how by following the instruction given to her from above, Savitri was able to silence and widen her consciousness so that all grew still, nothing moved anymore. And she experienced herself a silent spirit, pervading silent space. இந்த வரிகள் தான் இப்ப படிச்சோம். ஆனா அந்த லீட் கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் முன்னாடி படிச்சிட்டோம். In this section, Sri Aurobindo will reveal to us more about the silent stage. அதெல்லாம் என்ன? Entire silence of thought and all ordinary movements of consciousness. In that absolute silence, silence the adoration of the divine will, in that absolute silence leads an absolute power. So in that absolute stillness, rare and formidable. அதுக்கு அடுத்த வரி இங்க இல்ல, நான் வந்து ஒரிஜினல் லைன்ஸ் படிக்கிறேன். There was glimpsed an all negating void supreme that climbed its mystic nihil sovereign right to cancel nature and deny the soul. இதுதான் அங்க இருக்கிற 4 lines. அப்ப in that absolute silence, stillness, rare and formidable. ரேர்னா எதுவும் மற்ற ஒன்று, formidableனா ரொம்ப ஆற்றல் வாய்ந்ததா இருக்கு. அப்ப அந்த முழுமையான ஸ்டில்னஸ்னா சலனமற்ற ஒரு ஏதுமற்ற, அதே சமயம் ஏதுமற்றனா ஆற்றல் மிக்க ஒன்றில் அந்த இந்த. அதுக்கு அடுத்தது வந்து even the nude sense of self grew pale and thin. அப்ப செல்ஃப்ங்கிறது தான் என்ற ஒரு வந்து பேல்னா நமக்கு தெரியும், பேல் அப்படின்னு
பயன்படுத்தணும், எந்த விதமான இதெல்லாம் ஒரு மந்திரமா இல்லாட்டி இப்போ முகத்துல பேலா இருக்குன்னா நமக்கு வந்து ரத்த சோகம் வந்துச்சு, ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அப்போ மங்கி போனதா இருக்கு, தின்னா லேஸ் ஆயிடுச்சு. ஈவன் த நியூ சென்ஸ், இந்த பேர்னாலும் நியூட்ரலாலும் ரெண்டு ஒன்று தானே. இது சென்டர் பூராமே நிர்வாணா அந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் தி ஆல் நெகேட்டிங் அப்சல்யூட் அப்படிங்கும்போது அந்த பேர் நியூடுங்கிற வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்து. அந்த எதுவுமற்ற அந்த உணர்வு, அந்த தான் என்ற உணர்வு வந்து அப்படியே மங்கி போய் லேஸ் ஆகிவிட்டது, ஒன்றுமற்ற நிலைக்கு போயிட்டு இருக்குன்னு. அப்புறம் இம்பர்சனல், சைன்லெஸ், ஃபியூச்சர்லெஸ், வாய்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ். இம்பர்சனலா எந்த இதுல இந்த பர்சனல் இம்பர்சனல் நம்ம யூஸ்வலா சொன்ன மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இந்த நிர்குண பிரம்மாங்கிற அர்த்தத்துல பர்சனலா இந்த மாதிரி உயரம் இந்த ஐடென்டிட்டி எல்லாம் சொல்லும்போது கிரீன் ஐஸ், ப்ளூ ஐஸ், பிளாக் ஐஸ், ப்ரௌன் ஐஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஷார்ட் நோஸ் அப்படி இப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மச்சம் இருக்கும், மோல் ஆன் த பிலோ த ரைட் ஐ சொல்லி ஏதாவது அதெல்லாம் பர்சனல், இதெல்லாம் குணங்கள். இம்பர்சனலா எந்த குணமும் இல்லாம நிற்குணம், எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அப்படியே ஒரு இம்பர்சனல், சைன்லெஸ், எந்தவித தடையும் கிடையாது. ஃபியூச்சர்லெஸ்ஸும் அதே மாதிரி இப்படி மூக்கு இப்படி முடி இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஃபியூச்சர்லெஸ், வாய்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ். ஃபியூச்சர்லெஸ்னால வந்துதான் இந்த வாய்ட்னா ஊற்றுமற்ற நிலை, உருவமற்ற நிலை. blank pure consciousness had replaced the mind. அப்போ வந்து அந்த மனத்துக்கு பதிலாக பிளாங்க்னா எதுவுமற்ற தூய்மையான உணர்வு நிலை வந்தது. இது வந்து சச்சித் ஆனந்தம்னா, சத்துனா பீயிங், சித்னா கான்சியஸ்னஸ். அந்த கான்சியஸ்னஸ் இப்ப தூய்மை உண்மையான இடத்துக்கு போகும். நம்ம எல்லாம் தினம் தூங்கும் போது அந்த சச்சிதானந்த தொட்டு போறோங்கிறது சொல்லுவாங்க. இது பார்த்துக்கலாம். இப்போ சதாவன் அம்மா எழுதின இந்த வரிகளுக்கு உள்ள விளக்கத்தை படிக்கிறேன். Even when we are convinced of the illusoriness of everything in the universe, we may have some sense of our own existence. இதெல்லாம் மாயை அப்படி இப்படிலாம் சொன்னா கூட எல்லாம் தொட்டா வலிக்குது, கீடுனா வலிக்குது, தொட்டா தெரியுதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். Some sense of our own existence. And the nude sense of self, a feeling that we exist and are experiencing something. நாம இருக்கோம் அப்படின்னு தெரியுது. But to Savitri, now even that sense of her own existence grew pale and thin, replaced by a blank, pure consciousness that was impersonal, signless, futureless, and void of forms. Most of our experience is personal. We relate the world around us to ourselves, and we relate ourselves to other persons and beings. Even when we think about the divine, we often conceive of it as a personal form, as the mother, as Sri Aurobindo, or as Sri Krishna. And even if we do not give it a name, we have the feeling of there someone, to whom we can turn. But it is also possible to sense that the supreme reality is impersonal, that it is signless, that it does not make any sign, does not communicate with us anyway, that is futureless, without any face or any qualities, and that is formless, void of forms, without any form. This consciousness, which Savitri is now experiencing, is blank, bare and empty, a blank, pure consciousness that replaced the mind. அடுத்தது இது முதல் 4 லைன் தான் இப்ப நம்ம படிச்சு போடுறாங்க. அப்புறம் திஸ் வாஸ் செல்ஃப் சீங்கிறது வந்து ஒரு பேரா தள்ளி வந்து இடையில இருக்கிற பேரா சும்மா டச் பண்ணி போறோம். Her spirit seemed the substance of a name, the world a pictured symbol drawn on the self, a dream of images, a dream of sounds, built up the semblance of a universe, or lent to spirit the appearance of a world. Please bear with me. So in the 4 வரிகளுக்கு அப்புறம், this was self-seeing in that intolerant hush. No notion and no concept could take shape. There was no sense to frame the figure of things. A sheer self-sight was there, no thought arose. This was self-seeing. We might not realize it, but normally we experience everything indirectly.
Our senses constantly provide data to the brain, which get interpreted by the sense mind into forms and movements that give us a figure, an image of our surroundings. இப்போ ஒரு 3 பொருள் 4 பொருள் காட்டுறேன், இது அடிக்கடி காட்டினதா இதை பார்த்தோன்னா இது வந்து ரிமோட் பிளாஸ்டிக்ல பண்ணியிருக்காங்க, இது வந்து ஏசி வந்து இது தலை ஒழுங்கா இருக்குது, சின்ன பாக்கெட்ல வைக்கிற சீப்பு, இது வந்து கருப்பு வெள்ளை கருத்துல எடுத்து பேர் எழுதப்பட்ட ஒரு பேனா, இது வந்து ரெஸ்கியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபிளவர் மெடிசன்ல ரெஸ்கியூ. அப்போ வந்து ரெஸ்கியூ ரெமெடி அப்படின்லாம் போட்டு வந்து சிவப்பு மூடி போட்டுட்டு இதுவும் கண்ணாடி பாட்டில் அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம எதை பார்த்தாலும் இது அதுதான் இதுதான் சொல்லி ஒரு டேக் கொடுக்கக்கூடியதால என்ன பாருங்க வார்த்தைகள் வந்து செல்ஃப் சீயிங். It does not allow the senses that source of the mind. அது வந்து என்ன பண்ணா, இது வந்து கண்ணால பார்த்துட்டு இது இந்த கலர்ல இருக்கு, தொட்டு பார்க்கும்போது இது பிளாஸ்டிக் அல்லது கண்ணாடின்லாம் தெரியுது. அப்போ இங்க வந்து there was no sense to frame the figure of things. It does all allow the thought to arise. A sheer self-selling, அதாவது an image of our surroundings, நம்மளோட சூழ்நிலை சுற்றுப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு பாவத்தை கருத்தை வந்து மனம் வந்து சொல்லுது. This was self-seeing. We might not realize it, but normally we experience everything indirectly. Direct or indirect. Our senses constantly provide data to the brain. The other than கண்ணாடி பாட்டில், இது பிளாஸ்டிக், இந்த 4 சொன்னால 4லுமே பிளாஸ்டிக், இந்த மூடியில இதுல இருக்கிற மூடி கூட பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக், வேற உருவத்துல இருக்கிற பிளாஸ்டிக். ஸோ அது என்ன பண்ணும், இன்டர்பிரட்டட் டேட்டா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். Interpreted by the sense mind into forms and movements that give us a figure, an image of our surrounding. So இது ஒரு ரூம்ல இருக்கும், சதுர ரூம், வட்ட ரூம், ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம். அப்புறம் here Sri Aurobindo is telling us that consciousness has another faculty of direct perception or self-seeing. The absolute silence and stillness which Savitri is now experienced is intolerant. அது காலம் கொடுத்துக்க முடியல, அமைதியா இருக்கு. It does not allow any activity of the mind. இப்ப சொல்லுது பிளாஸ்டிக் சிலதெல்லாம் தெரியுது, சாமர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமைதியா இருக்கிற மாதிரி வருது. நோ நோஷன் அண்ட் நோ கான்செப்ட் டு டேக் ஷேப். அப்ப எந்த விதமான ஒரு நோஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு அறிவிப்பு மாதிரி, ஒரு இப்படிதான் அது அப்படிதான் எண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. நோ கான்செப்ட், இதை பத்தி கருத்து. பூமியை பத்திலாம் ஒரு வகை தான் ஃபிளவர் மெடிசின், அப்ப இதுல 5 வகையான மருந்து இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றதெல்லாம் எதுவுமே வரல. நோ கான்செப்ட் டு டேக் ஷேப். It does not allow the senses, it does not the tools of the mind to function. ஸோ வந்து இந்த கண்ணு பார்த்தா, காது கேட்கறது, இப்போ சத்தம் வந்து ஒரு ஃபேனோட சத்தம், இல்லை இது ஏசியோட சத்தம், இது வந்து இந்த டவர் ஃபேனோட சத்தம். இப்போ நான் இதை போட்டேன்னு வைங்களேன், இப்போ சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு புயல் அடிக்கிற சத்தம் மாதிரி யாருக்காவது கேட்குதா? ஏதாவது சத்தம் பேக்ரவுண்ட்ல யாரும் ஆமா இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஒரு சத்தம் கேட்கலையா? ஹலோ, ஏதாவது கேட்டுச்சா? சித்ராமா, தனசேகரன் ஐயா கேட்கல சார். சரி, அதான் யூஸ்வலா அது ஒருத்தர் கேட்டு என்னமோ நாய்ஸியா இருக்கு, என்னோட கம்ப்யூட்டர் தான் மிஸ்டேக்னு சொன்னாங்க இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட். ஓகே ஓகே, இப்ப என்னன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம். சரி, ஒருவேளை அந்த there was no sense to frame the figure of things. It does not allow any thought to arise. எந்த எண்ணமும் எழ விடவில்லை. So what Savitri experience is now is a sheer self-sight, a direct emotion slept down in still art. There are no sense person, no thought and no emotion. அடுத்த லைன் போக முடியுமா? பிரியாமா போறீங்களா? பிரியாமா மீனாட்சிமா, பிரியாமா கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க. இந்த லைன் அடுத்த லைன் போகணும் இந்த ஸ்கிரீன்ல. சார் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சார். இல்ல கரெக்ட் தான்மா, அந்த கடைசி லைனுக்கு அடுத்த லைன் போகணும்ல. ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஷேர் பண்ணனே இல்லையே, எமோஷனுக்கு அப்புறம் வரலையே பாருங்க. அது அடுத்த பக்கத்துக்கு பதில் அது போகலங்கிறத என்னோட இப்பதான் போயிருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வரிக்கு போகலங்கிறது
ஓகே சார். இப்போ ஆர் லே பரீட், இந்த மாதிரி பெரின்னு சொல்லுவோம். இந்த BURY வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம எப்பவுமே BURனா பர்ன்னு சொல்லுவோம். ஆனா பிரெஞ்சு இந்த இங்கிலீஷ்ல வந்து பெரின்னு சொல்லுவோம். BERRY எப்படி பெரி ஸ்ட்ராபெரின்னு சொல்லுவோமோ அது மாதிரிதான் பரியோட உச்சரிப்பு இருக்கு. இது வந்து நீங்க படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆர் லே பெரிட் இன் a symmetry of peace. All feelings seemed quiescent, calm or dead, as if in the heart strings rent could work no more, and joy and grief could never rise again. இதைத்தான் நம்ம போன தடவை படிச்சோம். ஆனா அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் இது போச்சுன்னு சொல்லி அகஸ்தியருடைய வீணை போட்டி, அதுல வந்து அந்த வீணை கொடியுடைய வேந்தங்கிற மாதிரி அந்த ராவணன் அவர் பக்கம் வாசிக்கிறாரு, இந்த பக்கம் அகஸ்தியர் வாசிக்கும் போது அந்த அவர் ஆணவத்தில் வாசிக்கும் போது வீணையோட நரம்புகள் வெட்டுறதை பார்க்கிறோம். அதோட அவரால் வாசிக்க முடியாம போகுது. அப்புறம் அகஸ்தியர் வாசிச்சு ஜெயிக்கிற மாதிரி வரும். அது ஒரு மலை வந்து மாதிரி காட்டுவாங்க, இசையில் உருகிற வீழ்ந்து போறது. சரஸ்வதி கிட்ட நீதிபதியா இருக்கு சொல்லும் போது நான் அவங்க 2 பேருக்கு சொல்ல முடியாது, மலை உருகிறது சொல்லுவாங்க. இது வந்து போட்டோன்னு அது சில ரைட்ஸ் காரணமா அந்த வீடியோவே காணாம போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து அதை மீண்டும் செய்வோம். இது அந்த சீனை நீங்க கற்பனையில பார்த்துருக்கீங்க. இப்ப என்னன்னா, ஆர் லே buried in a symmetry of peace. There are no sense perceptions, there are no thought, there are no emotion either. The faculty of emotion had fallen asleep. அதான் emotion slept deep. அது முந்தின மேல இருக்கிறவை அதுல படிச்சோம் நம்ம. ஆர் லே buried in a symmetry of peace. லே buriedனா இங்க வந்து இமோஷன்ஸ் வந்து அந்த அமைதியான ஒரு இதுல வந்து அடங்கி விடுறாங்க. சிமெட்ரிக்கா அடக்கம் பண்ணிட்டோம்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். வேற பொருளையும் சொல்ல அடங்கி விடுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஆர் லே buried in a symmetry of peace. A cemetery is the place where the bodies of the dead are interred. All feelings seem quiescent. Quiescent is unresponsive, unmoved, and unmoving. அசையாமல் இருக்கு, அசையாமல் இருக்கும். அப்புறம் வந்து எந்த கேள்விக்கும் எந்த விதம் அப்படியே எந்த விதமான ரியாக்ஷன் இல்லாம இருக்குன்னா quiescent சொல்லுவோம். Calm or dead, as in the heart strings இதே நரம்புகள் have been torn. அதை பீச்சிட்டோம்னு சொன்னா நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ்ங்கிறது அந்த மாதிரி நான் காட்டுறேன். அந்த வீணை நரம்பு இதே வீணைங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அதுக்காக நான் காட்டுறேன். have been torn. ரெண்ட் ரெண்ட் அங்க இருக்கு. இந்த ரெண்ட்டுங்கிறது 3வது வரியில as if the heart strings rent. ரெண்டோடைய பேசிக் வந்து RENT ரெண்டுங்கிறது தான் கிழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் ரெண்ட். ஸோ இந்த இதய நரம்புகள் கிழிக்கப்பட்டது. அதனால could work no more. இதய துடிப்பு கூட அது இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடுது. ஸோ தட் இங்க இடத்துல இமோஷன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்லுவோம். they can no longer resonate in response to stimuli. அப்போ இப்போ நம்ம இதை தொடரும் அப்படின்னு சூடாக்குன்னா அப்படி கை கொண்டது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். இல்ல ஜில்லுன்னு இருக்குன்னா கை மறந்து போனாலும் நம்ம கையை எடுத்து பார்ப்போம். இல்ல கரண்ட் ஷாக் அடிக்கணும் யூஸ்வலா இப்படி வச்சு பார்க்க சொல்லுவாங்க. கரண்ட் குட்டி டக்குன்னு எடுத்தலாம், இப்படி வச்சீங்கன்னா போய் பிடிச்சிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. தனசேகரன் ஐயா பேசுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க மெக்கானிக்கல் இதனால எலக்ட்ரிக்கல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பொதுவா ஏதாவது வயரை வந்து தொடும்போது இப்படி இப்படி வச்சு தொட சொல்லுவாங்க. பேச முடியும்னா நீங்க பதில் சொல்லலாம். இப்படி புறங்கைய வச்சோம்னா அது ஏதாவது அடிச்சுன்னா கை வெளியே தள்ளிடும். ஆமா, அப்படி டைரக்டா வந்து வைக்க கூடாது. இப்படி புறங்கைய வச்சோம்னா வெளியே தள்ளிடும் நம்ம கையை. அதனால கொஞ்சம் நம்ம தப்பிச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதனால இதை வந்து அது கூட இல்லாம இருக்கு. ஹார்ட்ஸ் பீட் unconscious rhythm, but no response came from it and no cry. ஆனா முதல்ல வந்து எமோஷன்ல ஆரம்பிக்க எமோஷன்ஸ் buried in a symmetry of peace. அப்ப அந்த உணர்ச்சிகள் போயிடுச்சுன்னு சரியா, அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயம். The idea is that the heart is like a musical instrument. இதான் நான் வீணைன்னு சொன்னேன். A stringed instrument whose strings resonate in response to outer stimuli. இப்ப நம்ம இப்படி வாசிக்கும் போது அந்த வீணைகள் நரம்புகள் மீட்டும் போது அதுக்கு உரிய இசை ஒலி எழும்பி
அது சரியான இது வரும். இப்ப சில பேர் இந்த ராஜேஷ் வைத்தியான்னு ஒருத்தர் வீணை வாசிக்கிறார், திரைப்பட பாடல்கள் எல்லாம் வந்து வாசிக்கிறாரு. அது கேட்கும்போது பார்த்தா ஆணுக்கு ஒரு உதவி, இப்ப டூயட்டை வாசிக்கிறாருன்னா ஆணுக்கு ஒரு வகையான அதே வீணையில சத்தம், பெண்ணுக்கு ஒரு இது. அப்ப நம்ம கேட்டோன்னே தெரியுது, கம்பீரமா ஆணுக்கு இருக்குது, மென்மையா இனிமையா பெண்ணுக்கு ஒலிக்குது. நானும் அதுக்கப்புறம் இது முடிச்ச உடனே நான் போட்டு காட்டுறேன். அப்போ ரொம்ப அழகா அதை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறாங்க. சரியா? The idea is that heart is like a musical resonant in response to our outer stimuli. Stimuli is stimulus on a plural stimuli, giving rise to feelings and emotions. If the heart strings are rent, no emotions are produced anymore. அப்போ வந்து அந்த அந்த நரம்புகள் கிழிந்த பிறகு எந்த விதமான உணர்ச்சி வரல. அப்புறம் the heart strings have been cut or torn, but it does not mean that the heart has stopped beating. So இதயம் துடிப்பதை நிறுத்தவில்லை, ஆனால் நரம்புகள் போல் வெட்டப்பட்டது, இதயம் உள்ளது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் இந்த ஹார்ட் பீட் ஆன் அது எப்படி முடியும். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இப்ப இதுல பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்குன்னா இப்ப இந்த ஹார்ட் பெட்டான் வரணும், சில்வர் பீட் பேட்டன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதோட ஒரிஜினல் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னன்னு மீனாட்சம்மா யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? வாட் இஸ் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் பீட், எப்படி உச்சரிக்கணும்? சார் கேட்கல சார், சரியா கேட்கல. சரி, ஓகே. பீட் ஊற்றுங்க, நான் இல்ல கேட்கலையே. பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் பிஏடி பீட். பெட். அதான் பிஏடி பெட். The heart beat on with an unconscious rhythm. ஆனா இந்த பீரியட்ல வந்து பீட்டுன்னு தான் சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாம் கத்துக்கும் போது அப்படிதான் சொன்னாங்க. சரி, அது தனியான இது, நம்ம அதை கண்டிப்பாக கொண்டு வருவோம் பின்னாடி சொல்லுவாங்க. துடித்ததுன்னு இறந்த காலத்துல சொல்லும்போது the heart beat on with an unconscious rhythmன்றது சூப்பபிளா இருக்கிற மாதிரி தோணுது. ஆமா, அது கரெக்ட் தான். ஆனால் இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப காலகட்டத்துல அது பீட்டுன்னு சொல்றாங்க. அதை வந்து நான் இன்னும் முழுக்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு அதை ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து சொல்லிட்டு இருப்போம். இப்போ டீச்சர் ஆசிரியர் அடித்தார் அப்படின்னாக்கா அது பெட்டுன்னு தானே சார் சொல்லுங்க. அதான் அந்த இப்ப அந்த இந்த காலகட்டத்துல கொஞ்சம் மாறி இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. சோ நம்ம அதை வந்து அடித்தது, இதயம் துடித்தது அப்படின்னு துடித்து ஆன் அப்படின்னா துடித்து கொண்டு இருந்தது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. வித் அன் அன்கான்சியஸ் ரிதம், எந்த விதமான உணர்வற்ற ஒரு ராகம், ஒரு தாளத்துல தாள கதியோட லப்டப் 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 அடிக்கிறோம்னு தெரியாம ஒரு அடிச்சிட்டு இருக்கு. பட் நோ ரெஸ்பான்ஸ் கேம் ஃப்ரம் இட் அண்ட் நோ கிரை. அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ்னா எந்த வித இதயம் தான் எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் தான் பிடிப்பாங்க. ரொம்ப அதிர்ச்சி விட்டுறதுன்னா இதயத்தை தான் பிடிக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை, எந்த ஒரு அழுகையும் இல்லை. வெயின் வாஸ் த ப்ரொவகேஷன் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ். இப்ப நம்ம என்னன்னா, இப்ப நேத்து சுரேஷ் பாபு ஐயா வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். நம்ம வழக்குரைஞர் ஆரோவில் அவங்க வீட்டுக்கு போனப்போ 7 குட்டிகள், நாய்க்குட்டிகள் பார்ப்போம். குட்டிகள்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொண்டாடும். ஒரு தாயும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இது பார்த்தா அந்த குட்டிகள் ஒன்ன கூட காணும். என்ன விஷயம்னு கேட்டா, இப்போ ஆரோவில் இருக்கிற ஒரு புது சிக்கல் என்னன்னா, அது காடாக வளர்ந்துட்டதுனால, இதுக்கு முன்னாடி பாலைவனம் மாதிரி இருந்தது, இப்ப காடா வளர்ந்துட்டதுனால காட்டு பன்றிகள் வர தொடங்கிடுச்சு. எப்படி வருதுன்னு எனக்கு புரியல. அதாவது பறவைன்னா பறந்து வந்துருச்சு, வேடந்தாங்கல் பறவை எங்கேயோ வந்து 1000 எத்தனையோ மைல்கள் தாண்டி பறந்து வருதுன்னு சொல்லலாம். காட்டு பன்றி எப்படி ரோட்டெல்லாம் தாண்டி அந்த காட்டுக்குள்ள வருது எனக்கு உண்மையா ஆச்சரியமா இருக்கு. ஆனா காட்டு பன்றிகள் நிறைய வந்து அதோடைய வேலை பண்ணும்போது பயிர்கள் எல்லாம் அது அப்ப அழிக்குது. அதுக்கு வைத்த விஷத்தை இந்த நாய்க்குட்டிகள் கழித்து இறந்து போயிடுச்சு. 7 குட்டிகளும் இறந்து போச்சு. இப்ப அம்மா நாயும் ரொம்ப துடிச்சிட்டு இருக்கு. அவர் வந்து அதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு, மருந்து கொடுக்குறாரு. அவரே அதுக்கு பால் நக்கி குடிக்க முடியாது. இத்தனைக்கும் அம்மா அதுக்காக சாப்பிட வேண்டியது. அதனால ட்ரிப்ஸ் மாதிரி பால் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. பாவம். ஒரு இன்ஜெக்ஷன் நீடில் வச்சு வாய்க்குள்ள ஊத்திட்டு இருக்காரு.
இதை இப்ப நான் கேட்கும் போது யாராவது ஒரு மனசுக்குள்ள எப்படி எல்லாம் வந்துச்சுன்னு யோசிப்பாங்க. ஏதோ ஒரு விலங்கு நம்ம பயிரை கெடுக்கிற விலங்குக்காக வைத்த ஒரு விஷம் எது சாப்பிடக்கூடாதோ அது சாப்பிட்டு இறந்து போச்சு அப்படிங்கும் போது, அதான் எலிக்கு வைத்த பொறி வந்து அணில பிடிச்சா எப்படி இருக்கும்? நடந்திருக்கு. சொல்லுங்க மீனாட்சியம்மா. அப்படிதானே சார் மின்சார வேலிகள் வயலுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிற மின்சார வேலிகள்னால யானைகள்லாம் இறந்து போறதும் உண்டு. அதனால அது கேட்கும் போது என்னன்னா ஒரு இதாகுது. அப்போ இந்த ஈவென்ட்ஸ் எதுவும் நம்ம ப்ரொவோகேட் பண்ணுது. ஏதோ ஒரு அது வருத்தம் அல்லது கோபம், இதுக்கு ஏதோ ஒரு தீர்வு இல்லையா அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் வருது இல்லையா? அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாம போயிடுச்சு. நோ ரெஸ்பான்ஸ் கேம் ஃப்ரம் இட் அண்ட் நோ கிரை. வெயின் வாஸ் த ப்ரொவோகேஷன் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ். அந்த நிகழ்ச்சிகளால வரக்கூடிய அது தூண்டி விடக்கூடிய விஷயங்கள், அந்த உணர்ச்சிகள் எதுவுமே வெயின்ங்கிறது வயதுமற்ற நிலை, வீணாகி போவது. தமிழ்ல வீண் என்பதும் வெயின் என்பதும் அந்த அதாவது ஈவென்ட்ஸோடைய நோக்கமே நம்மளை தூண்டி விடுறதுதான். அது நம்மளை அழ வைப்பதோ சிரிக்க வைப்பதோ ஏதோ ஒன்று செய்யும். ஆனா அது எதுவுமே செய்யாம மகிழ வைப்பதோ எதுவும் செய்யாம போறதுனால அதோட நிகழ்ச்சி நோக்கம் நிறைவேறதுனால அது வீணாகி போயிடுது அப்படிங்கிறது. அப்போ நத்திங் வித்தின் ஆன்சர்ட் அண்ட் அவுட் சைட் டச். அப்ப நான் சொன்ன இப்போ சூடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல இருந்து வந்து சொன்னாலும் இதுல இருந்து எந்த இப்ப யாராவது நம்ம தொட்டு கூப்பிட்டா யாரும் என்னாச்சு சில பேர் கவனிச்சிருப்பீங்களா அந்த பக்கம் நிப்பாங்க, நிக்கிறது இந்த பக்கம் நிப்பாங்க, கையில இப்படிப்பாங்க. நம்ம உடனே இப்படிதான் பார்ப்போம். பார்த்தா அங்க ஆள் இருக்க மாட்டாங்க. இவர் இது ஒரு குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விளையாட்டாவே இருக்கும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நத்திங் வித் ஆன்சர்ட் அண்ட் அவுட் சைட் டச். அப்போ ஈவென்ட்ஸ் நிகழ்ச்சிகளாலும் எந்த ஒரு பயனிட்டு எந்த விதமான எதிர்வினை ஆற்றாமல் இருக்கிறது. அப்புறம் புற தீண்டுதலுக்காக எதுவும் ஒரு பதில் இல்லை. கூப்பிட்டா சொல்ல என்னப்பா என்ன விஷயம் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். அது மாதிரி எந்த பதிலும் இல்லை. தொடர்ந்து மட்டும் இல்லை, அது எந்த கட்சாவும் இருக்கலாம். நோ nerve was stirred and no reaction rose. அப்போ எந்த நரம்பும் வந்து தூண்டப்படவில்லை, எந்த விதமான எதிர்வினையும் உதயமாகவில்லை, எழவில்லை. எழுச்சிங்கிறது எதுவுமே இல்லை, உணர்ச்சி எழுச்சிங்கிறது இங்க எதுவுமே இல்லை. இப்போ இருங்க பிரியாமா, நான் சொன்னப்போ அடுத்தது போங்க. The heart beat on with an unconscious rhythm, but no response came from it and no cry. Vain was the provocation of events, nothing within answered and outside touch. No was stirred, no nerve was stirred. STIR வந்து ஸ்டிர்னு படிப்பாங்க நிறைய பேர். ஸ்டிர் இல்லை ஸ்டர்னு படிக்கிறோம். SIRங்கிறது எப்படி நம்ம சர் அப்படின்னு படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி STIR வந்து ஸ்டர்னு படிக்கிறோம். ஸ்டர்ன் அப்படின்னு நம்ம தலைச்சு விடுற மாதிரி ஸ்கூலு முட்டை அடிக்கிறதுக்குலாம் கூட ஸ்டர்ன்னு சொல்லுவோம். Savitri's heart emotion to beat with an unconscious rhythm, but it gives no response, no cry. Normally, the emotional heart center will be constantly responding to thoughts or sense perceptions or happenings around it, or it will be crying out for something that is missing. But now there is nothing like that. Vain was the provocation of events. There is no reaction from Savitri's heart and nerves. Nothing within answered and outside touch. Usually things happen and we feel a reaction. But here there is no reaction. Nothing within her responded to any outside touch. No nerve was stirred and no reaction rose. It is usually through the nerves that reactions usually come. There is a stimulus and it rushes to the brain, and then there is a reaction. Here the nerves do not stir, so whatever happens, no reaction will come. இது வந்து இந்த வரிகளுக்கு உண்டான விளக்கம். இதுல சும்மா ஒரு சின்ன விலகி போனாலும் சில நிமோனிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டு, அதாவது நினைவூட்டலுக்கு உண்டான சில கருத்துகள். நிமோனிக்ஸ் MNEMONICS நிமோனிக்ஸ் இருக்கு. அது நினைவுக்கு பயிற்சின்னு சொல்லலாம். இது வேற எதுக்கு சொல்லலாம், அதாவது நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் கேட்டிருப்பீங்க. அதாவது தொட்டு சுட்ட ஒண்ணு கை துடிச்சு வெளியே வந்துச்சுன்னா மூளைக்கு போய் தகவல் போய் கை எடுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி கை எடுக்கணும். அதாவது முதுகெலும்பே அது ஆர்டர் கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா அது வரைக்கும் பண்ணா கை சுற்றும் மூளைக்கு போன அது ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான், நேனோ செகண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் கூட பாதிப்பு பெருசா இருக்கும்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் நம்ம அனிச்சை செயல்னு சொல்லுவோம்.
அது போக இப்ப இச்சை செயல்களுக்குலாம் இப்ப ஒண்ணு தொடரும், இப்ப தொடர்னா இது ஒரு மரம் மாதிரி இருக்கு, இது பள்ளம் மேடா இருக்கு, இப்ப இது தொடும் போது ஒரு கண்ணாடி ஃபீலிங், கண்ணை மூடிட்டு நான் தொடர்னா இது கண்ணாடி ஃபீலிங் கிடைக்குது. இப்போ இதே வந்து நான் இப்படி பண்ணா கொஞ்சம் முள்ளு, அதாவது சீப்போடைய முள்ளு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா கை தொட்டு கண் தெரியாம பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் உணர முடியும். ஆனா நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே நமக்கு நோ நர்வஸ் டர்ன் அண்ட் நோ ரியாக்ஷன் நோஸ், எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை. நம்ம வந்து அது எதுவுமே தெரியாம அதுக்கு என்ன அது மாதிரினா கீழே இருந்து இந்த கையில இருந்து தொடர இந்த விரல் நுனியில் தொடரன்னா அது போய் இப்படி போய் மூளைக்கு போய் நான் வந்து சாஃப்டா ஒன்று தர்றேன், ஹார்டா ஒன்று தர்றேன், சொரசொரப்பா ஒன்று தர்றேன், இந்த தரையை இது வெல்வெட் அப்படிலாம் சொல்ற விஷயம் வந்து எஃபரண்ட் நோஸ் சொல்லுவாங்க. AFFERENT எஃபரண்ட் நோ. அதே மூளையில இருந்து வந்து அதை இது பண்ணுச்சுன்னா அந்த மாதிரி இஃபரண்ட் நோஸ் தெரிய சில தடவைகள்ல கையை எடுத்துரு இல்லை சாப்பிடு அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லிச்சுன்னா அது வந்து இஃபரண்ட் நோஸ். EFFERENT. எது அஃபரண்ட் எது இஃபரண்ட்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். அதனால விலங்கியல் இது எனக்கு 80களுக்கு முன்னாடி நான் படிச்சது இன்னைக்கும் எனக்கு நினைவு இருக்கு. அதுக்கு அவர் சொன்ன ஒரு நிமோனிக்ஸ் காரணம். எஃபரண்ட் நோஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஏறுதல், தமிழ்ல ஏறுதல் கூட மேல போறது, உடலில் இருந்து மூளைக்கு ஏறி செல்வதால் எஃபரண்ட் நோஸ். இஃபரண்ட் நோஸ் அப்படின்னு சொன்னா இறங்குதல், மூளையில இருந்து இறங்குதல். ஏன்னா ஸ்பெல்லிங் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் புக்ல எக்ஸாமுக்கெல்லாம் எழுதும் போது எதுன்னு குழப்பம் வரும். இப்போ ஸ்ரீ அரவிந்தோதுக்கு வந்து அஃபரண்ட் நோஸ்க்கு A ஃபார் அசெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிடும், மேல போகுது. இது வந்து ஒரு அகாடமிக்காக சொல்றேன், டைரக்டா நம்ம சொல்றோம். அந்த ரெஸ்பான்ஸ், இந்த ரியாக்ஷன், இந்த கடைசி ஒரு நர்வஸ் டர்ன் அண்ட் நோ ரியாக்ஷன் ரோஸ், அந்த இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது சொல்றேன், டைக்ரேஷன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ மணி 6:25. ஸோ 1A முடிச்சிருக்கோம். வசந்தாமா அந்த வரிகளை திருப்பி படிச்சிடறீங்களா, சாவித்திரி வரிகளை? Yes, sir. 1A full. On the entire silence of the thought and all ordinary movements of consciousness. Page 545, lines 461 to 486. In that absolute stillness, bare and formidable, even the nude sense of self grew pale and thin, impersonal, signless, featureless, void of forms. A blank, pure consciousness had replaced the mind. This was self-seeing. In that intolerant hush, no notion and no concept could take shape. There was no sense to frame the figure of things. A sheer self-sight was there. No thought arose. Emotion slept down in the still heart, or lay buried in a cemetery of peace. All feelings seemed quiescent. அது கீசென்ட்னு சொன்னீங்களா சார்? ஐ திங்க் ஐ எம் ராங். கீசென்ட். Quiescent. 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 பிரிட்டிஷ் இதுபடி பார்த்தா குவயசன்ட் தான் வருது. பிரிட்டிஷ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். பட் அது வேற பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லாம் அமெரிக்கன் எல்லாம் வேற மாதிரி. Quiescent. 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 எப்படி குவாய்ட் அப்படிங்கிறமோ அது மாதிரி குவாய்ட் மாதிரி வருது. அது ரொம்ப வேரியிங் வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து அவங்க நம்ம
ஸ்ரீ அரவிந்தவும் 14 ஆண்டுகள் லண்டன்ல இருக்கிறது ஒரு காரணம். நம்மளும் பிரிட்டிஷாரால ஆளப்பட்டதுனால நம்ம அமெரிக்கன் ப்ரொனன்சியேஷனை விட பிரிட்டிஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் பயன்படுத்துறதுனால இப்ப குவாயஸ்ன்றதுதான் பெட்டர். Thank you, sir. Sir, you wanted to say something. இல்ல அவங்க பிரியாமா லைன்ஸ் திருப்பி காட்டணும். All feelings seemed quiescent, calm, or dead, as if the heartstrings rent could work no more, and joy and grief could never rise again. The heart beat on with an unconscious rhythm, but no response came from it, and no cry. Vain was the provocation of events. Nothing within answered an outside touch. No nerve was stirred, and no reaction rose. இப்போ அந்த தேங்க்யூ சார். இந்த பீட் வந்து கொஞ்ச நாள் நானும் தேடினேன். அது முன்னால பெட்டுன்னு நம்ம பழைய காலம் படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது. ஆனா இப்ப ஸ்ரதாவனம் உள்பட இப்ப கொஞ்சம் சமீப காலத்துல எல்லாரும் பீட் பயன்படுத்துற மாதிரி தெரியுது. மத்ததெல்லாம் இந்த கேம்னு இருக்கு, சீம்டுன்னு இருக்கு, பெரீடுன்னு இருக்கு, அதெல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கனால அந்த ஹார்ட் டேர்ம் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அடுத்து பட் நோ ரெஸ்பான்ஸ் கேம்னு இருக்கு, வெயின் வாஸ் இருக்கு, நத்திங் ஆன்சர்னு இருக்கு, நோ நர்வ் வாஸ் ஸ்டர்ட்னு இருக்கு, நோ ரியாக்ஷன் க்ரோஸ்னு இருக்கு. எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கும்போது அதுவும் கன்ஃபார்ம்டா பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் நினைவு கொண்டால் போதும். நம்ம 6:30 ஆச்சு. சார் அதுல மேபி ஒன் மோர் க்ளூ, அது பிரசன்டா நினைக்கிறதுனா பீட்ஸ் வரணும். அது கரெக்ட். ஆனா அதுல இருக்குல்ல, நம்ம அத வந்து பீட் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. எக்ஸாக்ட்லி. அது ஒரு தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு எஸ் வரணும். இது வரலங்க போது நன்றி. ஸோ நம்ம வந்து 2 நிமிடங்கள் நானே போடுறேன். புரியாம ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்ணு சார். ஒரு தேங்க்ஸ். இந்த போர்ஷன் வந்து நமக்கு அந்த நிர்வாணா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்ட்லி ரொம்ப ஒரு அப்சல்யூட் பிக்சர். தேங்க்யூ சார். வெல்கம் வெல்கம். நம்ம கண்டிப்பா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த புத்தகத்தை முடிக்க பார்ப்போம். முடிஞ்சா 24, ஏன்னா தேதி சொல்ல யோசிக்கிறேன், 24th ஏப்ரல் ஒரு தர்ஷன், அதுக்குள்ள முடிப்போம். இல்லாட்டி எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ. சார் ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட், இது வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாம போக வேண்டாம். நான் நடுவுல ஏதாவது ஒரு டே ஒரு 1/2 hour 15 minutes இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். சண்டே நம்ம அடுத்த சண்டே பண்ணிடுவோம், நிச்சயமா பண்ணிடுவோம். தேங்க்யூ. ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.